پاکستان کی سنتاس معاہدے کے تنازع میں بھارت کے خلاف اہم کامیابی، عالمی ثالثی عدالت کا بھارت سے پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو حکم۔ عدالت کا کہنا تھا بھارت 9 فروری تک بگلیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری تک واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے کہ اس کے دوسرے مرحلے کی سماعت پیر اور منگل کو ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کراچی کے جناح ایئرپورٹ کا دورہ، کاؤنٹرز پر امیگریشن پروسیس کا جائزہ، مسافروں سے ملاقات، امیگریشن بارے پوچھا۔ وزیر داخلہ نے سعودی عرب جانے والے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات بھی چیک کی۔ محسن نقوی نے FIA حکام سے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات کی تصدیق کرائی۔ کچھ مسافر سوالات کے درست جوابات دینے سے قاصر، ملازمت کے بارے بھی صحیح معلومات نہ دے سکے۔ وزیر داخلہ نے نامکمل دستاویزات کے حامل 3 مسافروں کو روکنے والے FIA کے ASI کی حوصلہ افزائی کی۔ کہا نامکمل اور بغیر تصدیق شدہ دستاویزات کے حامل مسافروں کو کسی صورت سفر کی اجازت نہیں۔ درست دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایران کا جوابی وار۔ تہران نے بھی یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی رجانی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہیں۔ تمام ممالک جنہوں نے پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی قرارداد میں حصہ لیا، ان تمام ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔ پاسداران انقلاب اشتعال انگیزی سے گریز کرے، کوئی بھی غیر محفوظ اقدام ناقابل برداشت ہوگا۔ امریکی سینٹ کوم نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ ایرانی مشقوں سے بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ امریکی اہلکاروں اور جہازوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ممکنہ جنگ سے پہلے امریکی دباؤ، ایران کا گھیراؤ، خطے میں امریکی فوجی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ امریکی بحری جہاز اسرائیلی بندرگاہ ایلات پر لنگر انداز، بڑے بحری بیڑے جدید ترین لڑاکا طیاروں اور جدید دفاعی نظام کے ذریعے خطے میں طاقت کا عملی مظاہرہ۔ USS ابراہم لنکن بحیرہ عرب میں تعینات آبدوز سے بھی موجود۔ ایران کے مختلف علاقوں کو آسانی سے ہدف بنانا ممکن۔ علاقے میں امریکی فوجیوں کی تعداد تقریباً 50,000 ہو گئی۔ بڑا بحری بیڑا تہران کی جانب بڑھ رہا ہے، معاہدہ نہ ہوا تو ایران نتائج دیکھے گا۔ ٹرمپ نے پھر عزائم بتا دیے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کی میڈیا ٹاک، کہا امریکی بیڑا وینزویلا حملے میں استعمال ہونے والے بحری بیڑے سے بڑا ہے۔ گزشتہ 8 ہفتے ایران 800 مظاہرین کو پھانسی دینے والا تھا اور میں نے 800 ایرانی مظاہرین کے سزائے موت کو رکوایا۔ ایرانی حکام سے کہا کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی تو انجام برا ہوگا۔ یوکرین جنگ بندی کے بہت قریب ہوں، میں نے 8 جنگیں رکوائیں مگر یوکرین جنگ بندی سب سے مشکل ہے۔ یوکرینی صدر اور صدر پوٹن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل کو 6.5 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالر کے اپاچے ہیلی کاپٹر جبکہ 1.98 ارب ڈالر کی لائٹ وہیکلز فروخت کی جائیں گی۔ ادھر پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائلوں کی فروخت کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کو 9 ارب ڈالر کے پیٹریاٹ میزائل فروخت کرے گا۔
तुर्क सदर की ईरान अमरीका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाक़ाई यकजहती पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खिते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी रवाबित पर मबनी है। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह फौज की जानिब से फराहम की जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। जनरल सिलशीद ओगलो की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह फौज के चौको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरामदात बढ़ाने का मिशन, सनतकारों को बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरा बस चले तो इसको 10 रुपये मज़ीद कम कर दूँ, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। मैसेज मिला है वज़ीर आज़म की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एक्सपोर्टर्स के बारे में, वो इंडस्ट्री के बारे में वो लोग सीरियस हैं और कुछ सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। हमें और भी इतलात हैं कि मज़ीद और अच्छी ख़बरें आएंगी इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ आ रही है और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी अच्छी जाएगी और हमारी इकनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। सनतकारों का वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत का कारोबार करने की लागत कम करे और इलाकाई सतह पर मुसाबकती बनाए। तवानाई अखराजात में नुमाया कमी आएगी और पायदारी को फ़रोग़ मिलेगा। 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर मालियत तक की बरामदात की जा सकेंगी। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान खुशाइन है। SM तनवीर बोले, फैसला मुल्की बरामदात में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान बरामदात 2030 तक 109 अरब डॉलर तक ले जाया जा सकता है। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं, हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मुस्बत इक़दाम है, ये वक्त की ज़रूरत थी। चेयरमैन निशाद चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम बोले, क्रॉस सब्सिडी हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, ये अच्छा इक़दाम है। साबिक चेयरमैन PTEA और CEO सदाकत लिमिटेड खुर्रम मुख्तार का कहना है कि बिजली सस्ती होने से बरामद कुनिंदगान पर माली दबाव कम होगा। बानी PTI की दाईं आंख की बीनाई पर असर हुआ। पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इमरान सिकंदर कहते हैं, बीनाई पर असर रगों में दबाव की वजह से पड़ा। बानी की दाईं आंख की बीनाई में कमी की शिकायत थी। पिम्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में मुआयना किया, इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बानी से तहरीरी रजामंदी हासिल की गई। पिम्स हॉस्पिटल में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में इलाज किया गया। तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी इलाज मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज किया गया। बानी PTI की उनके मुआलिज से मुलाकात का कावी इम्कान। प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार वली का कहना था, हुकूमत इस मामले पर सोच विचार कर रही है, हो सकता है आइंदा 24 से 48 घंटों में मुलाकात हो जाए।